السلام علیکم ناظرین، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کریں، شکریہ۔ اتنی ترقی ہونے کے باوجود نہ جانے ہمارے گاؤں کے رہنے والے کیوں نہیں بدلے۔ جہالت اور سوچ کی پسماندگی یقیناً بہت سی لڑکیوں کی زندگی تباہ کر چکی ہے۔ آخر طاہرہ کے ساتھ ہوا کیا، آپ کو بتاتا ہوں۔ میرے تایا کی لڑکی طاہرہ بہت اچھی لڑکی تھی۔ وہ ماں باپ کی اتنی فرما بردار تھی کہ سب رشتہ دار اپنی بچیوں کو اس کی مثالیں دیا کرتے تھے، مگر وہ نہ لالچی تھی، نہ کسی شہزادے کے خواب دیکھتی تھی۔ وہ بس کہتی کہ کاش میرے والد مجھے پڑھنے کی اجازت دے دیں تو میری زندگی سنور جائے۔ بتاتا چلوں کہ ہم ایک گاؤں میں رہا کرتے تھے جہاں لڑکیوں کو پڑھانا برائی تصور کیا جاتا تھا۔ ہمارے گاؤں کے لوگ پرانے خیالات کے تھے، آج کے زمانے سے صدیوں پیچھے تھے۔ وہ ایسے رسم و رواج کے پابند تھے جن کا ترقی یافتہ دور میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ طاہرہ کا باپ ٹرک چلاتا تھا، وہ ٹرک پر فروٹ لاد کر دوسرے شہروں میں لے جاتا تھا۔ اس طرح وہ حلال روزی کما کر اپنے بچوں کا پیٹ پال رہا تھا۔ غربت کے باوجود میرے تایا کی گاؤں میں بہت عزت تھی۔ وہ غلط طریقوں سے دولت کمانے کو برا جانتا تھا۔ کافی عرصے سے بڑے شہروں میں آنے جانے سے اس کے ذہن میں کافی تبدیلی آ گئی تھی۔ اب وہ لڑکیوں کی تعلیم کو برا نہیں سمجھتا تھا، لیکن برادری کے اعتراضات سے بچنے کے لیے طاہرہ کو اسکول نہیں بھیجتا تھا۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ اس کی بیٹی پڑوس کی لڑکی کی منت سماجت کر رہی ہے کہ وہ اسے پڑھنا لکھنا سکھا دے، یہاں تک کہ اس نے پڑوسن کی لڑکی کے پاؤں کو بھی ہاتھ لگائے، جس پر تایا کو غیرت آئی اور اس نے اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، میری بچی، تم میری لاج رکھنا، میں تمہاری خواہش ضرور پوری کروں گا، میں تمہیں اپنے گاؤں کے اسکول میں مڈل تک تعلیم دلواؤں گا۔ کیونکہ ہمارے گاؤں میں لڑکیوں کا اسکول مڈل تک ہی تھا، لہٰذا طاہرہ نے اپنے باپ سے وعدہ کیا کہ وہ ان کی عزت کی لاج رکھے گی، ہرگز ایسا موقع نہ دے گی کہ باپ کو دنیا کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے۔ یوں تایا نے اسے اسکول میں داخل کرا دیا۔ اس کی کلاس میں ایک امیر باپ کی بیٹی جمیلہ بھی پڑھتی تھی، جس نے طاہرہ کی اچھی عادات اور نرم مزاجی کے سبب اسے پسند کر لیا اور دونوں کی دوستی ہو گئی۔ وہ کار میں آتی جبکہ طاہرہ پیدل اسکول جاتی تھی۔ جمیلہ کا بھائی اکثر گاڑی پر اپنی بہن کو اسکول چھوڑنے اور لینے آتا تھا۔ اس کا نام جمیل تھا۔ وہ حسن پرست نوجوان تھا۔ جب اس نے طاہرہ کو دیکھا تو اس پر فدا ہو گیا، چاہتا تھا کہ یہ لڑکی مجھ سے بات کرے، لیکن وہ چھٹی کے وقت جب اپنے گھر کی طرف جاتی تو ہر شے سے بے نیاز ہو کر چلتی۔ اسے زبانے کی ہوا نہ لگی تھی۔ کئی بار جمیلہ نے کہا، آؤ طاہرہ، میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دوں، ہم ایک ہی راستے سے آتے جاتے ہیں، تم میری گاڑی میں بیٹھ جاؤ، مگر طاہرہ نے انکار کر دیا۔ کہا کہ جب مجھے پیدل ہی آنا جانا ہے تو پھر کسی کی گاڑی میں بیٹھنے کا کیا فائدہ، میرے والد کی بھی اجازت نہیں ہے کہ میں کسی کی گاڑی میں بیٹھوں۔ میری چھوٹی بہن کو بھی تایا نے والد سے کہہ کر اسکول میں داخل کروا دیا۔ اس طرح یہ دونوں اکٹھی آتی جاتی تھیں۔ میرے والد بھی کافی سخت مزاج آدمی تھے۔ یہ دونوں وقت پر اسکول جاتی اور وقت پر گھر آ جاتی، کبھی کسی سہیلی کے گھر یا ادھر ادھر نہیں جاتی تھی۔ اس طرح وقت تیزی سے گزرتا رہا اور یہ 8ویں کلاس تک پہنچ گئی۔ تایا خوش تھے کہ طاہرہ بہت اچھے نمبر لائی تھی۔ اسکول کی استانیہ بھی اس کی تعریف کرتی تھی۔ انہیں امید تھی کہ طاہرہ بورڈ کے امتحان میں پوزیشن لے گی اور ان کے اسکول کا نام روشن کرے گی۔ ہوا بھی ایسا ہی۔ مڈل کے سالانہ امتحان میں اس نے نمایاں کامیابی حاصل کی۔ ٹیچر نے گھر آ کر اس کے والدین کو مبارک دی۔ تایا بہت خوش تھے، انہیں اپنی بیٹی پر فخر محسوس ہوتا تھا۔ ہم سب اس کی شاندار کامیابی پر خوش تھے۔ خوش نہیں تھا تو ایک جمیل، کیونکہ وہ ابھی تک طاہرہ سے بات کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ اس کے دل میں یہ آرزو شدید ہوتی جا رہی تھی کہ وہ طاہرہ کو اپنی جانب مائل کر لے، تاہم اپنی بہن سے یہ بات نہیں کہہ سکتا تھا کیونکہ یہ ایک معیوب بات تھی۔ پہلے وہ اسکول آتے جاتے اس کا دیدار کر لیتا تھا، اب طاہرہ نے اسکول آنا بند کر دیا تھا اور وہ گھر بیٹھ گئی تھی۔ تبھی مجبور ہو کر اس نے جمیلہ سے کہا کہ تم اس لڑکی سے دوستی کا رشتہ قائم رکھو، کیونکہ میں طاہرہ سے شادی کرنے کا خیال رکھتا ہوں۔ جمیلہ نے سمجھایا کہ یہ بات ممکن نہیں ہوگی کیونکہ ہمارے والد دولت کے پجاری ہیں، وہ ہرگز ایک غریب کی بیٹی کو اپنی بہو بنانا پسند نہیں کریں گے، تم اس خیال کو ذہن سے نکال دو۔ جمیل کو مگر چین نہ تھا، وہ ہر حال میں طاہرہ سے رابطہ کرنا چاہتا تھا۔ انہی دنوں سیل فون نیا نیا آیا تھا۔ طاہرہ کے والد کو بھی 2 سیل فون اس کے مالک نے دیے کہ ایک اپنے پاس رکھو تاکہ جب تم گھر میں ہو تو میں تم سے رابطہ کر سکوں، دوسرا اپنی بیوی کو دے دو تاکہ جب تم ڈیوٹی پر دوسرے شہر میں قیام کرو تو وہ تم سے رابطہ کر سکے۔ تایا جی نے ایسا ہی کیا، ایک فون خود رکھا اور دوسرا بیوی کو دے کر کہا کہ اس بات کا خیال رکھنا کہ یہ تمہارے سوا اس فون کو گھر میں کوئی اور استعمال نہ کرے۔ ہاں، میں بہت خیال رکھوں گی اور کسی کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دوں گی، تائی نے جواب دیا۔ واقعی انہوں نے ایسا ہی کیا۔ وہ فون اپنے پاس رکھتی لیکن وہ پڑھی لکھی نہیں تھی۔ جب نمبر ملانا ہوتا انہیں طاہرہ سے کہنا پڑتا کہ نمبر ملا دو اور وہ ماں کو نمبر ملا دیا کرتی۔ تایا اور تائی مطمئن تھے کہ ہماری بیٹی ایسی نہیں کہ موبائل فون کو استعمال کرے۔ پہلے تائی فون اپنی نگرانی میں رکھتی
थी, लेकिन फिर उन्होंने इसकी परवाह छोड़ दी कि फोन कहाँ रखा है, क्योंकि ताहिरा किसी को फोन करती थी और ना ही हम लड़कियों में किसी के पास सेल फोन थे सिवाय जमीला के। बात करनी होती तो पहले ताहिरा की माँ से बात करती, इजाजत मांगती तो ताई उसकी बात ताहिरा से करवा देती थी। किसी तरह जमील ने ताहिरा की वालदा का नंबर मालूम किया और एक दिन अपनी एक रिश्तेदार लड़की के जरिए फोन मिलाकर ताहिरा से बात की। जब ताहिरा ने हेलो कहा तो लड़की ने फोन जमील को दे दिया। उसने ताहिरा से बात की, मैं कई साल से तुमसे बात करना चाहता हूँ, तुम मुझे पसंद हो, तुम्हारे वालिद जो मांगेंगे हम वो दे देंगे, तुम्हें अपनी दुल्हन बनाऊंगा, तुम कभी कभी फोन पर मुझसे बात कर लिया करो। ये अल्फाज सुनकर ताहिरा को बहुत गुस्सा आया। उसने फौरन फोन बंद कर दिया। अब बार बार ताई का फोन बजता, जब वो उठाती बंद हो जाता। वो समझती रॉन्ग नंबर है, कोई तंग कर रहा है, लेकिन ताहिरा को इल्म था ये कोई और नहीं जमील है। उसने किसी तरह जमीला से राब्ता किया और कहा कि अपने भाई को समझाओ ऐसा ना करे, अगर मेरे बाबा जान को इल्म हो गया तो मेरे साथ ही नहीं उसके साथ भी बहुत बुरा होगा। जमील मगर कहाँ समझने वाला था, वो एक जिद्दी लड़का था। उसने कोशिश जारी रखी। इत्तेफाक से उन्हीं दिनों उसके घर का कोई शीशा टूटा जिससे उसकी कलाई जख्मी होगी। उसने फौरन अपने खून से ताहिरा को खत तहरीर किया कि अगर तुमने मुझसे फोन पर बात नहीं की तो मैं जान दे दूंगा। मैंने ये खत कलाई काट कर तहरीर किया है। उसने खत मौका देखकर एक बच्चे के हाथ भेज दिया जो उसे हिफाजत से मिल गया। उसने खत खोलकर पढ़ा तो बहुत परेशान हुई क्योंकि खत खून से लिखा हुआ था और जमील का नाम भी तहरीर था। अगर तुमने जवाब नहीं दिया तो मैं अपनी शहरा काट लूंगा। उसकी धमकी से वो बेचारी डर गई। इत्तेफाक से वो हमारे घर आई तो जमीला अपनी वालदा के हमरा आई हुई थी क्योंकि उसकी माँ से मेरी अम्मी की भी सलाम दुआ थी। ताहिरा ने जमीला से खैरियत पूछी। वो बोली खैर नहीं, क्योंकि मेरे भाई की कलाई बुरी तरह जख्मी हो गई है, अब वो अस्पताल में दाखिल है। ये सुनकर ताहिरा परेशान हो गई। तभी जमीला ने कहा, तुम जानती हो ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। अब अगर तुम उसकी जिंदगी चाहती हो तो एक बार मेरे भाई को अस्पताल देखाओ ताकि वो जल्द सेहतियाब हो जाए। वो सादा दिल लड़की ऐसे झमेलों में नहीं पड़ना चाहती थी, लेकिन ये भी नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से किसी की जान चली जाए। उसने कहा, तुम अपने भाई को समझाओ, ऐसा नहीं हो सकता। मैं उसके साथ राब्ता नहीं रख सकती क्योंकि अपने वालिद से वादा किया है कि उनकी इज्जत की लाज रखूंगी। वो बोली, मैं कब कहती हूँ कि तुम उसके साथ मोहब्बत करो। मैं ये चाहती हूँ कि तुम एक बार मिलकर उसे समझा दो ताकि वो दोबारा ऐसी हरकत ना करे जिससे तुम लोगों या हमारी इज्जत में कोई फर्क आए। यूं कह सुनकर जमीला ने ताहिरा को राजी किया और हमारे घर से उसे अस्पताल ले गई। ताहिरा ने कहा, अगर मेरी माँ पूछे कि कहाँ गई है तो कोई बहाना बना देना, मैं सिर्फ 5 मिनट वहाँ रुकूंगी और जमील को खुदा का वास्ता देकर समझाऊंगी कि वो इन हरकतों से बाज आ जाए। अल्लाह की मर्जी। उसकी माँ ने तो ना पूछा। वो समझी कि हमारे घर में बैठी है, लेकिन उसके वालिद ने ताहिरा को अस्पताल में जमील से बात करते देख लिया। वो अपने एक बीमार दोस्त की इयादत के लिए अस्पताल गए थे। घर आकर बेटी की खूब खबर ली, साथ ही अपनी बीवी को मारा कि तुमने ध्यान नहीं दिया, ये अस्पताल में लड़के की इयादत को चलेगी, उसके साथ इसका क्या वास्ता है। ताया ने यही बात खत्म नहीं की बल्कि बीवी से कहा, अब मैं ताहिरा को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, किसी दिन मार दूंगा। बीवी डर गई क्योंकि यहाँ ऐसी बातों पर लड़कियों के कत्ल होते रहते थे। ताई को भी यकीन हो गया कि ताहिरा के बाप ने महज उसे धमकाने के लिए ऐसा नहीं कहा, वो बेटी की जान भी ले सकता है। ताई ने ताया के आगे हाथ जोड़े कि बेटी को मत मारना, तुमने इसे पढ़ाया लिखाया है तो इस पर यकीन रखो, इसने कोई गलत हरकत नहीं की होगी। और गलत हरकत क्या हो सकती है, मैंने खुद अपनी आंखों से मर्दों के वार्ड में इसे लड़के से बातें करते देखा है। मेरे लिए बस इतना काफी है। तुम क्या चाहती हो कि मैं ताहिरा को जिंदा रखकर इससे ज्यादा संगीन जुर्म का इर्तिकाब करूं? लड़के के साथ उसके खानदान को भी खत्म कर दूंगा। ताई बहुत डरी हुई थी। उन्होंने शौहर के पांव पकड़कर कहा, क्या इसके अलावा कोई हल नहीं हो सकता है? अगर लड़के का बाप हमें 100 भेड़ें दे और हमारी बेटी का रिश्ता मांग ले, क्योंकि वो पैसे वाला है, इतनी भेड़ें दे सकता है। यहाँ बहुत से कबीलों में अब भी यही रिवाज है कि लड़की का रिश्ता तय करते वक्त कुछ रकम या माल मवेशी की सूरत में लड़के वालों से लेकर रिश्ता दिया जाता है और ये रकम लड़की की शादी पर खर्च कर दी जाती है। इसे एक रस्म के तौर पर लिया जाता है। इस पर लड़की वालों की इज्जत होती है। मेरे ताया चूंकि नगरी नगरी घूमते थे, लिहाजा अपनी बेटी को सजा नहीं देना चाहते थे। जो यहाँ का रिवाज था कि अगर लड़की किसी गैर लड़के से राब्ता रखे तो उसे या दोनों को जान से मार दिया जाए। ताई ने कहा, ठीक है, मैं जाकर जमीला की वालदा से बात करती हूँ। मुझे उम्मीद है कि वो मेरी बात मान लेगी और अपने शौहर को राजी कर लेगी। यूं वो जमील के घर मेरी अम्मी के साथ गई। मामले की संगीनी बताकर मिन्नत समाजत की, अगर तुम्हारा लड़का चाहता है तो शौहर को राजी करो, वो इज्जत से रिश्ता मांग कर मेरी बेटी को बहू बना ले,
वरना मेरा शौहर ताहिरा को मारने की कसम खा चुका है। खुदा के वास्ते मुझ पर रहम करो। औरत का दिल तय के आंसू देखकर पसीज गया। जमीला ने अपनी माँ से कहा कि जमील कब से ताहिरा से राब्ते की कोशिशों में था, मगर वो उसे मौका नहीं देती थी। मैं ही ताहिरा को अस्पताल ले गई थी कि वो भाई को समझाए। खातून ने शौहर से बात की। वो दौलतमंद आदमी गरूर का मारा हुआ था। उसने ना सिर्फ इनकार किया बल्कि बीवी से कहा कि आइंदा मजदूर की औरत हमारे घर न आए, अपनी औकात में रहे। बीवी ने समझाया तुम्हारा बेटा ही मसला पैदा कर रहा है, इसी दिन वो भी ताहिरा के साथ मारा जाएगा, फिर तुम क्या करोगे? ये दौलत तुम्हारे किस काम आएगी? हमारा एक ही बेटा है। जमील के वालिद ने कुछ देर सोचा, फिर कहा मैं जमील से बात करता हूँ, अगर वो हाँ कर देगा तो हम रिश्ता ले लेंगे। बाप ने बेटे से बात की तो हैरत की बात है कि उसने साफ इनकार कर दिया। कहा कि ताहिरा को मैं इस काबिल नहीं समझता कि हमारे घर की बहू कहलाए। आप उसकी माँ को इनकार कर दें। माँ मजबूर हो गई क्योंकि बाप और बेटे दोनों ने ताहिरा का रिश्ता कबूल करने से इनकार कर दिया था। ताया ने बीवी से कहा वो लोग इज्जत के साथ रिश्ता लेने पर राजी हैं। जवाब मिला कि नहीं, उन्हें दौलत का घमंड है, ये रिश्ता मुमकिन नहीं। उन्होंने हमें कमतर समझकर इनकार कर दिया। अब तुम क्या करोगे? क्या वाकई ताहिरा को मार दोगे? मैं ये नहीं कर सकता, मगर भाभी को हमरा लेकर जमील के वालिदैन के पास गई। ये तुमने गलती की, अब बात खुल जाएगी। वो अपने मेके में जरूर ये बात बताएगी, इसलिए मुझे ताहिरा को अपने घर से रवाना करना पड़ेगा। यूं ताया ने अपनी बेटी की जान तो बख्श दी, लेकिन उसे दूर दराज के गांव में एक शख्स के हाथ फरोख्त कर दिया ताकि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। जिस शख्स ने उसे खरीदा उसने अपने बेटे का घर बसाना था। वह एक बुजुर्ग आदमी था। ताहिरा का निकाह बेटे से किया और उसे बहू बनाकर अपने घर में रख लिया। अमूमन ऐसी खरीदी गई लड़की की ना कोई ससुराल में इज्जत होती है, ना ही शौहर उसके साथ अच्छा सलूक करता है। लेकिन अल्लाह ने ताहिरा की बेगुनाही और मजलूमियत पर रहम खाया और उसे शहबाज की सूरत में एक नेक शौहर अता कर दिया, जिसने उसके साथ उसने सलूक से जिंदगी गुजारने का इरादा कर लिया। इस तरह मेरी कजन की किस्मत बदल गई। वो मौत के मुंह से निकल कर एक फरिश्ता सिफ्त इंसान की शरीक हयात बन गई, जिसने ना सिर्फ उसे इज्जत दी बल्कि जन्नत जैसा घर भी दिया। ये अल्लाह ताला का करम होता है, जिस पर हो जाए वो फर्श से अर्श पर पहुंच जाता है। वरना हमारे गांव में ऐसी लड़की का बच जाना एक मौजज़ा था, जिस पर कोई इस तरह का इल्जाम हो, अगर वो मौत से हमकिनार ना की जाए तो फरोख्त हो जाती है। तब भी उसकी जिंदगी किसी जहन्नुम से कम नहीं होती। ससुराल वाले उसे बदचलन समझते हैं और उसके किरदार पर तानाजनी करते हैं, मगर ताहिरा सुखी रही। उसके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। अल्लाह ताला ने उसे बेहतरीन सोच रखने वाला शौहर और खुशियों से भरी जिंदगी अता कर दी। जमील ने तो ताहिरा की जिंदगी तबाह करने में कोई कसर ना छोड़ी थी। वो तो उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो अच्छे लोगों में चली गई, वरना जिंदगी भर ताहिरा ताने सुनती और उसके माँ बाप जमाने के सामने इज्जत का भरम रखने के लिए खामोश तमाशाई बने रहते। ताहिरा की नेक नियति ने उसे इनाम में अच्छा शौहर दिया। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि नई आने वाली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।